വെൽക്കം ടു എഡീന അക്കാഡമി. എഡീന അക്കാഡമിയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഗസറ്റ് ഡേറ്റ് മെയ് 30, 2026. ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ജൂലൈ 1, 2026. ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ്. കാറ്റഗറി നമ്പർ 23/2026. Application invited online only through the one-time registration scheme from qualified candidates for selection to the undermentioned post in Kerala Government Service. Before applying for the post, candidate shall register as per one-time registration scheme through the official website of Kerala Public Service Commission. Candidates who have already registered can apply through their profile. Department, Diary Development, name of post, Diary Extension Officer, scale of pay 55,200 up to 1,15,300. Number of vacancies, anticipated vacancies. Scale of pay 55,200 up to 1,50,300. Number of vacancies, anticipated vacancies. Method of appointment, direct recruitment. Age limit. Age limit starting from 20 to 41. Only candidate born between 2/1/1985 and 1/1/2026. Both dates are included, are eligible for apply for this post with the usual age relaxation. Qualifications: BSc in Dairy Science or BTech Dairy Science and Technology from a recognized university or National Dairy Research Institute under the Indian Council of Agriculture Research and ICAR. Mode of submitting application: candidate must register as per one-time registration with the official website of Kerala Public Service Commission, www.keralapsc.gov.in. Before applying for the post, candidates who have registered can apply by logging onto their profile using their user ID and password. Candidate must click on Apply Now button of the respective post in the notification link to apply for the post. Candidates who have created no new profile should upload their photograph taken within a period of 6 months. Name of the candidate and the date of photograph taken should be printed legibly at the bottom portion. Candidates are advised to keep a printout of or soft copy of the online application for further reference. Candidate can take a printout of the application by clicking on the link My Application in their profile. All corresponds with the commission regarding application should be
accompanied with a printout of application. OMR or return or online test is conducted as part of this selection. Candidate shall submit a confirmation for writing the examination through their one-time registration profile. Such a candidate alone can generate and download the admission tickets in the last 15 days till the date of test. Candidate who have Aadhaar card should add Aadhaar card as ID proof in their profile. Last date for receipt of obligations July 1, 2026 up to 12 midnight. Website address to the application are to be sent www.keralapc.gov.in. ജനറൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് സംസ്ഥാനതലം കാറ്റഗറി നമ്പർ 23/2026. കേരള സർക്കാർ സർവീസിൽ താഴെ പറയുന്ന ഉദ്യോഗത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് കേരള സംസ്ഥാനത്തിലെ യോഗ്യതയുള്ള വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. ഇതിനോടകം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പ്രൊഫൈൽ മുഖേന അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. വകുപ്പ് ക്ഷീരവികസനമാണ്. പേര് ഡയറി എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ. ശമ്പളം 55,200 മുതൽ 1,15,300 വരെയാണ്. ഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം പ്രതീക്ഷിത ഒഴിവുകളാണ്. നിയമന രീതി നേരിട്ടുള്ള നിയമനം. പ്രായപരിധി 20 വയസ്സ് മുതൽ 41 വയസ്സ് വരെയാണ്. പ്രായപരിധി 20 വയസ്സ് മുതൽ 41 വയസ്സ് വരെ. വിദ്യാർത്ഥികൾ 2/1/1985 1/1/2006 ഇടയിൽ ജനിച്ചവരായിരിക്കണം. 2 തീയതികൾ ഉൾപ്പെടെ. മറ്റ് പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവർക്കും പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗത്തിൽ പ്പെട്ടവർക്കും നിയമാനുസൃതമായിട്ടുള്ള ഇളവുണ്ടായിരിക്കും. യോഗ്യതകൾ. ഒരു അംഗീകൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നോ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിൽ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ICAR കീഴിലുള്ള നാഷണൽ ഡയറി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നോ ലഭിച്ച BSc ഡയറി സയൻസ് ബിരുദം അല്ലെങ്കിൽ BTech ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബിരുദം. BSc ഡയറി സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ BTech ഡയറി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ബിരുദം. അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കേണ്ട രീതി. വിദ്യാർത്ഥികൾ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള www.keralapc.gov.in വഴി ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ യൂസർ ഐഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്ത ശേഷം അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ച ശേഷം പ്രൊഫൈലിൽ നിന്നും പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പുതുതായി പ്രൊഫൈൽ ആരംഭിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ 6 മാസത്തിനുള്ളിൽ എടുത്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഫോട്ടോയുടെ താഴെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരും ഫോട്ടോ എടുത്ത തീയതിയും വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. നിശ്ചിത മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോയ്ക്ക്
അപ്ലോഡ് ചെയ്ത തീയതി മുതൽ 10 വർഷക്കാലത്തേക്ക് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഫോട്ടോ സംബന്ധിച്ച മറ്റ് നിബന്ധനകൾക്കൊന്നും മാറ്റമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ OMR അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പരീക്ഷ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ പരീക്ഷ എഴുതുമെന്ന സ്ഥിരീകരണം കൺഫർമേഷൻ അപേക്ഷകർ തങ്ങളുടെ ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രൊഫൈൽ വഴി നൽകേണ്ടതാണ്. അപ്രകാരം സ്ഥിരീകരണം നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രം അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം പരീക്ഷാ തീയതി വരെയുള്ള അവസാനത്തെ 15 ദിവസങ്ങളിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ്. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥിരീകരണം നൽകാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ അപേക്ഷകൾ നിരുപാധികം നിരസിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. സ്ഥിരീകരണം നൽകേണ്ടതായ കാലയളവ് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീയതിയെക്കുറിച്ചും അഡ്മിഷൻ ടിക്കറ്റ് ലഭ്യമാക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട പരീക്ഷ ഉൾപ്പെടുന്ന പരീക്ഷാ കലണ്ടറിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. ഇത് സംബന്ധിച്ച അറിയിപ്പ് ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുടെ പ്രൊഫൈലിലും അതിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. ആധാർ കാർഡുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ തങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായിട്ട് നൽകേണ്ടതാണ്. അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 1/7/2026 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെ. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ട മെയിൽ വിലാസം www.keralapc.gov.in. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി 1/7/2026 ബുധനാഴ്ച അർദ്ധരാത്രി 12 മണി വരെയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കുക. Thanks for watching my channel. Thanks for watching my videos. ഇടീനായ അക്കാഡമിയുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ചാനൽ വീഡിയോസ് എല്ലാം തന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഒപ്പം ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഡൗട്ടുകളും കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക് യു.